Okay, let's start today's lesson. We have completed chapter 6, that is your electromagnetic induction. Today we'll start a new chapter, that is alternating current. In the previous lesson itself, we have see the equation of a AC. Alternating current को equation हामीले देखेको छौं, that is E is equals to E naught sin omega t. Before starting this chapter, अलिकति हामीलाई एक दुईवटा चीज थाहा हुनुपर्छ र what we are going to do in this chapter ध्यान दिएर सुन अब ल. हामीले current electricity पढ्यौं chapter number 3. That was all about DC, direct current थियो, and steady current. The current was not changing, fixed. But here, in alternating current, the current is continuously changing. It's not fixed. So we have studied about three things here, resistor, capacitor, inductor, and we saw के रेजिस्टरमा पास गर्दाखेरि के हुन्छ, करेन्ट कति हुन्छ, I is equals to V by R, क्यापेसिटरमा चार्ज कति हुन्छ, Q is equals to CB, and इन्डक्टरमा पनि हामीले हेर्यौं करेन्ट चेन्ज भयो भने ब्याक EMF हुन्छ, इन्ड्युस EMF हुन्छ, that is LDI minus LDI dt. We have seen all these things, but these all the topics that were discussed previous were related to the DC. Now we have to do the same exercise here in this chapter with AC. यो च्याप्टरमा हामी के गर्छौं, what we are going to do भन्दा first we'll pass the AC through resistor, then we'll see current कति हुँदैछ, power dissipation कति हुँदैछ, phasor कस्तो हुँदैछ. Phasor I'll explain, it is a new term for you. Then again we'll pass the same current to capacitor and inductor, basically LCR, inductor, capacitor and resistor separately एक वटामा. Then we'll combine these three एकैचोटी त्यहाँबाट सिरिजमा लगाएर हेर्छौं, च्याप्टर सक्यो. त्यति मात्रै गर्नु छ यहाँनिर बेसिकली. देन आई थिंक ट्रान्सफर्मर इज देयर इन द सिलेबस. हेर्नु ल, फर्स्टमा यो खातामा लेख्दा हुन्छ. दिस इज नट इन द टेक्स्ट बुक. आई राइट क्यापेसिटर, रेजिस्टर, इन्डक्टर. ओके, सो क्यापेसिटरमा युनिट के हो, फराड, ओम, हेनरी. क्यापेसिटरमा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ, V is equals to Q by C. Q is equals to CV. This formula we need, याद गरिराख. V is equals to Q by C. रेजिस्टरमा V is equals to IR. इन्डक्टरमा back EMF, that is your LDI by dt. We are taking the magnitudes only, okay? So these things are very, very important. The drop on capacitor, drop on resistor, and the drop on inductor, or we call it as a back EMF also. So this is one thing you should know before starting with AC. Then, अर्को कुरा के जान्नु पर्ने फेरि ल. भोल्टेज हाम्रो V is equals to E is equals to थियो, अस्ति अब V लेख्नु थालेको ल. V naught sin omega t. किताबले Vm लेखेको छ ल, म्याक्सिमम भनेको यो V naught. What is this? This is your peak voltage. Call it as a peak voltage. Now frequency यहाँ छ, ओमेगा मा छ. This is basically a angle. Omega t is a angle. र आजदेखि याद राख्ने एंगल को नयाँ नामाङ्करण फेज भन्ने भन्छ. फेज भन्ने भने के भन्दा एंगल. What is the phase of the voltage here? Here the phase of the voltage is omega t. What is the peak voltage? Peak voltage is V naught. र AC र DC कसरी चिन्ने? AC DC भन्ने एउटा ब्यान्ड पनि छ जस्तो लाग्छ, त्यो गीत गाउने ब्यान्ड हो. DC मा सबै नोटेशन्स क्यापिटल लेटर हुन्छ. Got the point? Capital I, capital V, सबै क्या. In AC
सबै कुरा अब स्मल लेटरले रिप्लेस गर्छ स्मल आई स्मल भी स्मल q सबै स्मल लेटर स्मल आई भन्यो भने तिमीले बुझिहाल्नु पर्यो यो चाहिँ के को कुरा हुँदैछ यहाँ एसी को कुरा हुँदैछ भनेर ओके भेरी गुड अब एउटा खातामा लेखौं लेखो त फेजर डायग्राम अब राइट के लेख्नु पर्ने फेजर डायग्राम I'll explain what is a phasor diagram भोल्टेज हाम्रो कस्तो हुन्छ अरे अब V is equals to V naught sin omega t now let me have this okay and I have a vector whose length is V naught vector one like this voltage is not a vector voltage vector होइन scalar quantity हो but remember in phasor diagram लेख्नु पर्दैन लेख्दा पनि हुन्छ in phasor diagram this peak voltages V naught current पनि आउँछ peak current I naught भनेर आउँछ this V naught I naught are treated भन्दै छ यहाँनिर treated as rotating vectors के ट्रिट गर्छ अरे हामी यसलाई रोटेटिङ भेक्टर ट्रिट गर्छौं एन्ड रोटेटिङ विथ द एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेपछि एट t सेकेन्ड व्हाट इज द एंगल यस ओमेगा t यो घुम्दैछ सरी अब राम्रो कुरा हुन्छ ल व्हाट इज द प्रोजेक्सन अन y एक्सिस अथवा y कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो नि त हैन सो y कम्पोनेन्ट इज दिस मच दिस इज y कम्पोनेन्ट theta party cos अर्को party sin so what is the value of y component v naught sin omega t that's what is your voltage so rotating vector को y component ले के represent गर्दो रहेछ हाम्रो voltage भनेपछि AC voltage can be represented in this diagram also अब हेर when this v naught goes slightly up अलिक माथि the projection will be a bit high अलिक माथि हुँदा अझै बेसी the projection is increasing and when it starts coming down the projection घट्दै जान्छ भनेपछि y axis मा projection will look like this look like this this is what is the variation so phasor diagram भनेको के हो भन्दा यही नै हो this is a phasor diagram we'll draw the phasor diagram don't worry it's very simple बुझ्यो होला it is the first hand experience for you but don't worry now तिमीहरुले नि के गर भन्दा यो दुईटा पाराले पढाउन सकिन्छ यसलाई आई एम थिंकिङ which way should I go एउटा चाहिँ एकैचोटी रेजिस्टर क्यापेसिटर इन्डक्टर टक 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 सेम लाइन जाने but let's make it separate ल तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छ होला लेख अब let us नलेख AC थ्रो रेजिस्टर भनेर लेख टपिक अब AC through resistor very good okay देखा त्यहाँबाट let us consider an AC applied across resistor let us consider an AC applied across resistor very good okay त्यही लेखिसक्यो then diagram बनाऊ यो draw this diagram this is a resistor we are applying AC अब यहाँ ब्याट्री बनाइ पठाउला हैन ब्याट्री भनेको DC हो this is a symbol for AC source को सिम्बल हो यो र भोल्टेज कति जान्छ यहाँबाट V is equals to V naught sin omega t अब करेन्ट को डाइरेक्सन देखाइ पठाउला फेरि ल करेन्ट को डाइरेक्सन देखाउनु हुँदैन because it's continuously changing some of the books have shown the direction not the NCERT guidebooks हरुले तिमीहरुको डाइरेक्सन देखाएको हुन्छ so they might have taken as a instantaneous direction भनेर हामी डाइरेक्सन देखाउँदैनौं ओके अब हामीले गर्नुपर्ने के हो यसमा what we have to do एउटा कुरा दुईटा कुरा तीनटा कुरा three things when I apply AC across resistor or capacitor or inductor तीनटा कुरा गर्नुपर्छ फर्स्ट जब इज टु फाइन्ड द करेन्ट ओके करेन्ट कति बग्दैछ निकाल्नु पर्यो तीनटैमा इन्डिभिजुअली देन वी हैव टु सी हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड
पावर कति खाँदैछ. थर्डमा we have to plot the phasor diagram of voltage and current variation. यही तीनटा गर्नुपर्छ र एक्जाममा यो एउटा आउँछ. आइदर एसी आउन रेजिस्टर आउन सक्छ या त क्यापेसिटर आउन सक्छ या त इन्डक्टर आउन सक्छ. 3 मार्क्समा आउँछ नर्मली. सो बी केयरफुल. We have started with AC through resistor. I think you have done this. Let I be the let I be the small I लेखेको ल capital I. Let I be the instantaneous current. Let I be the instantaneous current. Then applying loop rule. Applying which rule? Loop rule. अब loop rule apply गर्ने हामी. Then applying loop rule. बस त्यति लेख. र अब loop rule किर्चअफको loop rule जुन चाहिँ छ त्यसले के भन्छ? Applied is equals to drops. त्यही भन्छ नि त एक्चुअली त. Applied is equals to drop भनेको अब सिम्पल मैले अगाडि पनि एक्सप्लेन गरिसके होला. कसरी हो भने लेट्स सी. This is DC. This is V. The current is I. Resistance is R. What is the plus clockwise IR? This Pucci arrow will go minus is equals to 0. So V is equals to IR. So applied is equals to drop. The loop rule को statement exam में आया मैंने applied is equals to drops लेकिन हो जाने थे. Okay, what is the applied here? What is the applied? V naught sin omega t. What is the drop? IR. Small I like this, है सके तो क्या म्हणते current निकाल्नु पर्छ हैन. You have to find the current. So what is the current? I is equals to यो यता मुनि आयो V naught by R sin omega t. I So what is the current through resistor? V naught by R sin omega t. Now what is the maximum current? What is the maximum current? The sin theta को अगाडि 1 छ भने maximum 1 नै भयो. x छ भने maximum x नै हुन्छ. हिजो अर्लियर लेसनमा भनेको. So what is in front of the sin omega t? You have V naught by R. Then this is you're going to be a maximum one. So what is the maximum current? V naught by R is the maximum current. Let me delete this. So I is equals to I naught sin omega t, where I naught is equals to V naught by R. I naught का value V naught by R. Top का error लगाएर. What is this? Peak current. This is a peak current. So current निकाल्नु पर्ने थियो हामीले. Current निकाल्दिहाल्यौं. राम्रो भयो. Very good. One job is done. So what is the voltage? Voltage कति लगाएको? How much you got? Sorry, how much you applied? V is equals to V naught sin omega t you have applied. So what is the current? I naught sin omega t. Now this, the value of sin omega t continuously changes. Positive, negative also. That means the current is also changing. So this is the AC current. सर पनि भेजा गए भन्छ. AC भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट हो नि त हैन. फेरि बानी लागेकोलाई AC करेन्ट भन्ने. स्पेक्सको जुत्ता भन्छ नि हो त्यस्तै भनेको बानी भयो. क्याप्टोबी फेमस वर्डहरु छ. क्लासमा म भन्थे अब अहिले नभन्नु होला. ओके. Number 1 त करेन्ट निकाल्नु थियो. निकाले हामीले. Number 2 मा what we have to do? We have to find the power. लेखामा power. लिखियो? Okay. Power लिखे हैन? It's written. लेखा when AC flows through resistor. When AC flows through resistor. लेखेर त्यसको मुनिको लाइनमा V is equals to V naught sin omega t. V is equals to V naught sin omega t. लेख्यो. त्यसको मुनि लेखा I is equals to I naught sin omega t. I is equals to I naught sin omega t. V is equals to V naught sin omega t. Very good. लेख्यो हैन. त्यसको मुनि लेखा then लेख्नु पर्यो then. Because sorry यस्तो लेख्दैन. माथि एक लाइन मिलाउनु पर्छ.
when AC flows through resistor, the instantaneous voltage and current भनेर लेख्नुपर्छ. सरी, the instantaneous voltage and current is भनेर लेख्नुपर्छ. ल माथि त लगाएर लेख्दै न. The instantaneous voltage and current, right? V is equals to V naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t. Then P is equals to formula याद छ, VI. P is equals to VI. You know the value of V, you know the value of I. V पनि याद छ, I पनि याद छ. Okay, let's do it. P is equals to, what is V? V naught sin omega t. What is I? I naught sin omega t. Then P is equals to V naught I naught sin square omega t. V naught I naught sin square omega t is the instantaneous power. Instantaneous, है. अब यहाँ अलिकति नानीहरु सारो छ कुराहरु हो. सारो छैन, डोन्ट वरी. एउटा क्वेशन सोध्छु कि पज गरेर आन्सर भन्नु ल. आफैले भन्नु, अब फोन गरेर मलाई भन्दा नि हुन्छ. What is the average value of sin omega t? Sin omega t को average value कति हुन्छ? I think सबैले जान्नु पर्यो. This is a graph of sin omega t for one complete cycle. एक cycle को graph. What is the average over a cycle, complete cycle? The average is 0. Because जति पोजिटिभ छ त्यति नै नेगेटिभ भ्यालु छ. सो एभरेज गर्दा टोटल गर्नु पर्यो, 0 भइहाल्यो. बुझ्यौ? सो sin ओमेगा t को एभरेज भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने कति लेख्नु पर्यो? 0 लेख्नु पर्यो. त्यसो भने AC को एभरेज भोल्टेज कति भयो? 0 भयो नि त. V = V naught sin omega t. सो यो एक साइकल को एभरेज इज 0. ओके. Can anyone plot a graph of, this is a graph of sin omega t, sin theta. Can anyone plot a graph of sin square theta or sin square omega t? क्लासमा म बनाउन लाउँथे कि बाटो हुन्छ नि. सर अलि ठुलो हुन्छ नि त हो भन्ने स्क्वायर गर्यो त. हो त्यस्तो हुँदैन. अब यो नेगेटिभ हुँदैन नि त, स्क्वायर गरेपछि पोजिटिभै हुन्छ नि त यो. So this will be the graph of sin square omega t because they are folding it positive by अब. Now with the average is 0 ना. अब average 0 हुन्छ, sin square omega t को average 0 हुन्छ कि हुँदैन? It is not going to be 0. 0 हुँदैन. So instantaneous power हाम्रो कति आएको छ हेर. Instantaneous power कति आएको छ? P is equals to V naught sin square omega t आएको छ. अब हामीले एभरेज पावर निकाल्नु पर्छ. करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा बताएको छु, यो खालको ब्र्याकेटले के निकाल्छ अरे? एभरेज निकाल्छ. एकछिन पर्खि निकाल्दैछ ब्र्याकेटले. ओके. एभरेज इज गोइङ टु बी फिक्स. सो क्यापिटल V लेख्नु पर्यो. फिक्स्ड हो नि त, अब यो त भेरिएसन छैन. सो V naught को एभरेज त V naught नै भयो. हो, यहाँ एउटा समथिङ थियो. I naught पनि थियो यहाँ. हो. V naught I naught राम्रो छ है. 1/2 तरङ्गै भयो होला हो. sin स्क्वायर ओमेगा t को एभरेज चाहिँ म्याथमेटिक्स नहुनेले रटिदेऊ 1/2 हो भनेर चाहिँ. कसको एभरेज अरे? sin स्क्वायर ओमेगा t को एभरेज चाहिँ कति रट दिनु पर्यो अब? म्याथमेटिक्स नहुनेले 1/2 भनेर. हुनेले चाहिँ सर डिराइभ गर्नु पर्दैन. उनीहरुकै साइडबाट तिमीहरु पनि बाँचियो. सो sin स्क्वायर ओमेगा t को एभरेज 1/2. Then what is the power? What is the power? Power लेखे ल. राम्रो आयो पावर है. V naught I naught by 2. √2 into √2 लेखिदिन्छु. यसलाई आफ्नो देखो नि. So we call this as a, this डल्लो भित्रको जिनिसलाई
VRMS, यसलाई IRMS भन्छ। VRMS and IRMS। सर यो RMS भनेको के हो? राजमान सुब्बा हो भन्ने RMS। ओके, VRMS RMS भनेको रुट मिन स्क्वायर हो। सर अब रुट मिन स्क्वायर एकैचोटि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ हो। सो यसको लागि एक्जाममा त आउँदैन होला हो, फेरि सरले बिर्से क्या भन्छ होला, यसको लागि अलिकति डिस्कसन गरिदिइहालौँ। यहाँसम्म गर्नु पऱ्यो ल पावर डिसिपेसनको चाहिँ काम चाहिँ। ओके, अलिकति यो आरएमएसको कुरा गरौँ। ओके, हेर्ने हो V is equals to V0 sin omega t। एभरेज कति हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि एसी को भ्यालु कति हो भने 0 0 भन्दै मजा आएन त्यो। अब आई वान्ट द एभरेज नट टु बी 0। एभरेज 0 बनाउन चाहन्छु। जस्तै एउटा सानो उयो गरौँ न, हेर्नु न। 2 र -2 छ मेरोमा नम्बर। What is the average? 0. But I want the average not to be 0. मतलब कुरा छ एभरेज 0 हुँदैछ त, तर म एभरेज 0 हैन 2 नै बनाउन चाहन्छु। 2 2 छ, अब यो 2 एभरेज 2 नै हुन्थ्यो नि त हो। यसलाई के गरौँ होला? I will square this 4 plus 4 भयो नि त। यहाँसम्म ओके छ, एभ्रीवन इज ओके, भेरी गुड। स्क्वायर गर्दा त्यो पोजिटिभै भयो। मैले के गरेको छु? स्क्वायर गरेको छु, यो कुरा याद राख। अब रुट लिन्छु, स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ नि त। अब यो कति नै भयो? 4 नै भयो नि त। अब एभरेज गरिदिन्छु, 2 भयो नि त। एभरेज 2 नै आयो त। स्क्वायर गरे रुट गरे एउटै कुरा हो। बुझ्यो होला नि के गरे हामीले? त्यो दुईपल्ट हेर ल यसो के गरेको रहेछ। सो एभरेज 2 नै भयो। So what we did the square। त्यहाँबाट रुट लियो भने त्यही चीज आउँछ नि त, तर यहाँ चाहिँ झुकायो नि त हामीले हो। सो यो पनि अघि आरएमएस भयो नि, आरएमएस भ्यालु 2 हुनु पर्थ्यो, 2 नै चाहिएको थियो। कसरी निकाल्ने भने यसो गर्दा निस्किँदो रहेछ, नेगेटिभ पनि झुक्यो। सो रुट लिने उल्टा गर्ने भनाइ यस्तो छ, गराइ उल्टा हुन्छ। स्क्वायर ल्याऊ। ओके, लेट्स टेक द स्क्वायर। स्क्वायर भयो, यहाँ 2 को स्क्वायर भयो। स्क्वायर ल्याऊ, एभरेज गर, मिन त्यो पनि भयो। फर्स्ट देखि गरौँ ल। लेट्स डु द स्क्वायर। 2 को स्क्वायर 4, अर्को को स्क्वायर 4। स्क्वायर को काम सक्यो। मिन एभरेज ल्याऊ, मिन को पनि सक्यो। अब रुट ल्याऊ, 2 नै आयो। This is the thing. Plus minus 2 हुन्छ, तर we wanted a positive value. So B is equals to V0 sin omega t. Yeah, we have the same situation. We are getting the average as 0. Average कति आउँदैछ over a cycle? 0 आउँदैछ। So what we will do? We'll square. देन अब एड गर्नु पर्यो नि, त्यो ओभर साइकल के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। सो अब यसलाई इन्टिग्रेट, पीसी बायोलोजी म्याथमेटिक्समा हुनेले नहेर्दा हुन्छ ल, डोन्ट वरी। V0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी dt लिनु पर्यो एभरेजको लागि। अब कति साइकलको लागि भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल टाइम पिरियड 1 साइकल। सो यहाँ टी ले पनि डिवाइड गर्नु पर्यो एभरेज ओभर साइकल। सो म्याथमेटिक्समा इफ यु हैव डन इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल, इट्स भेरी इजी। नाउ लेट्स डु इट। म अलिकति गर्दिन्छु ल। वी आर डुइङ एभरेज र मिन मात्रै गर्दैछु ल। अहिले V0 स्क्वायरलाई गेट आउट बाइ टी भयो। छिटो छिटो गरिदिनु ल। sin स्क्वायर थीटाको इन्टिग्रेसनको लागि हामी कति चलाउनु पर्यो? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाइ 2 dt पनि भयो। गुड। सो अब फेरि यसलाई ब्रेक गर्ने, यही गरिदिन्छु ल। V0 स्क्वायर बाइ टी गर्नु पर्दैन ल, तिमीहरूलाई कन्सेप्ट बुझ्नुको लागि। सो इंटीग्रेशन 0 to t 1/2 dt minus integration from 0 to t cos 2 omega t
by 2 यो 1 by 2 यसको पनि हो dt पनि हो. Now look here. cos omega t को एभरेज कति हुन्छ? ग्राफ त्यही त हो. ग्राफ त त्यही त हो cos omega t मा पनि. So एभरेज will be 0 हुन्छ. यहाँ स्क्वायर छैन नि, यो 2 चाहिँ स्क्वायर होइन ल. भनेपछि यसको पनि एभरेज इज गोइङ टु बी 0. We are left out with this number. So dt को integration is t. So only this much बाँच्यो. So v naught square by t integration this becomes t by 2. Limit is 0 to t. So put the limit. Okay, put the limit t minus 0. So it will be v naught square by 2 t minus 0. यहाँ t यो t छँदै छ, त्यहाँ पनि एउटा t आउँछ, tt जान्छ पनि. tt गयो, tt खेल्नु गयो भनेको हैन फेरि. So what is left? v naught square by 2. हामीले के गर्यो? स्क्वायर गर्यो. We did square. Mean गर्यो. Mean भनेको एभरेज निकाल्यो. That's what is all about integration. What we have to do now? Take the root. So what is it? v naught by root 2. अघि लेखेको थिए नि RMS भ्याल्यु भनेर हो, त्यो यसरी आउँथ्यो कि यो गर्नु पर्दैन. So we got it. अब v लाई रिप्लेस गरेर I ले हामीले if we start the same derivation then we will get I naught by root 2. Then what is the power dissipation? Power dissipation is how much? P is equals to VRMS IRMS. So how to calculate this power? VRMS is V naught by root 2, IRMS is I naught by root 2. लेखा होगा फेजर डायग्राम. दुईटा काम सक्यो हामीले. करेन्ट निकाल्यो, पावर पनि निकाल्यो. द नेक्स्ट जब इज टु फाइन्ड द ड्रा द फेजर डायग्राम. लेखा when AC flows through resistor, the instantaneous voltage and current is given by V is equals to V naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t. Now, लेखे हैन. अब हेर, what is the phase of the voltage? Voltage को phase कति छ? ओमेगा t. What is the phase of the current? Current को phase कति छ? ओमेगा t. भनेपछि current र voltage को phase के छ यहाँनिर? त्यो ध्यान दिनु. The phase is same. Then you can write when AC flows through resistor, बसेर गर्नु पऱ्यो थाके ल. When AC flows through resistor, voltage and current are in same phase. SAM, same phase. So what is the phase difference? 0. Excuse me, same छ नि त. एक मार्क्सतिर सोध्छ फेज डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर. 0 हुन्छ. So we have to draw the phasor diagram now. उठ्नु परिहाल्यो नि हो, फिजिक्स पढाउँदा बसेर हुँदैन. Look here. In phasor diagram, V naught and I naught are treated as rotating vector. So this is my V naught. Angle is omega t. This is your V naught sin omega t. Now what is the phase of the current? कति छ? I naught छ. भनेपछि E माथि ओभरल्याप हुन्छ, त्यो पनि दुईटा कलर युज गर्दा दामी हुन्थ्यो, मेरोमा छैन रहेछ. So this is I naught. So I naught. So what is the Y component? It is again I naught sin omega t. This is called phasor diagram. र तिमीहरूले टेक्स्ट बुकमा हेर्यो भने यसको साइडमा एउटा डायग्राम अझै देख्छौ. द्याट इज भेरी इजी. त्यो सजिलो छ, तिमीहरूले बनाउँदा पनि हुन्छ. लेट मी ड्रा इट. This is voltage V naught
करेन्ट को पनि साइन नै हो नि त, फंक्शन त साइन ओमेगा टी नै हो, तो ग्राफ विल रिमेन सेम। गट द पोइन्ट? दिस इज द थिङ। यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो ल, यो उसको लेन्थ र यो बराबरी हुनुपर्छ, बिकज यो यहाँ आउँदाखेरि दिस इज द पिक भ्यालु, करेन्टसँग मिल्दैछ, अलिकति करेन्टलाई सर्ट गरौँ, यहाँ छोटाइदिए, दिस हैज टु बी बिट हायर, यो यति छ भनेपछि यो माथिसम्म जानुपर्छ, इट शुड बी लाइक दिस। नाउ अब यहाँबाट सुट गर्छौँ ल, सुट गर्दा इट इज हिटिङ हियर, यहाँबाट सुट गर्दा पनि यही पोइन्टमा हिट गर्नुपर्छ, बिकज एंगल सेम आउनु पर्यो नि त। नाउ दिस इज ओमेगा टी, अहिले यहाँनिर छ ओमेगा टी मा। सो यो सबै कन्फ्युजिङ नहुनु ल, तिमीहरू कन्फ्युजिङ छैन। अब यहाँनिर हेर दुईटै ग्राफमा एंगल सेमै छ नि त, ओमेगा टी छ। भी नटले सुट गर्दा पनि त्यही भेट्दैछ, आई नटले पनि त्यही सिधा मुनि भेट्छ, ती भेट्नु पर्छ, भोल्टेज के छ सेम छ। यो खाली ग्राफ बनाइदियो तिमीहरूले भइहाल्यो। So your AC through resistor is done, completed. So let's have a look at the textbook. Answer my textbook kuni. Yeah, okay. तिमीहरू पनि हेर, म पनि हेर्छु, त्यहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ म भन्छु ल। Okay. You just have a look at the page number 234. त्यहाँ VM IM लेखेको छ एउटै कुरा होला, त्यहाँ यतापट्टि पेज 235 मा देखेको छ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को एभरेज हाफ भनेर लेखेको छ, र यो पछाडि हेर त VM/√2 हामी लेख्छ, अब V0/√2 भनेको त्यो एउटै कुरा होला। हियर दिस इज डन, देन फेजर डायग्राम इज डन हियर, एन्ड पेज नम्बर 237 मा गरेको छ, इट इज डन देयर, त्यहाँनिर गर्दैकै छ। देन आवर नेक्स्ट टपिक इज व्हाट? AC थ्रू इंडक्टर। AC थ्रू के रहेछ? इंडक्टर रहेछ, इंडक्टरै गरौँ है, द्याट विल बी गुड। किताबसँगै जाउँ, AC टु इंडक्टर सेम अघिकै डायलग लगा। अल्छी लाग्यो भने एकछिन टी ब्रेक लियो, भिडियो पज गरेर। मैले चाहिँ अब पज गरिन ल, कन्टिन्यू गर्दैछु। लेट अस कन्सिडर एन AC भोल्टेज अप्लाइड अक्रस इंडक्टर। लेख्नु सक्छ त्यति लेख्नु पर्यो, अब नक्सा बनाउनु पर्यो। आज हिन्दीमा पढाउनु जस्तो लाग्दैछ पनि, किनभने ठिकै छ। इन्डक्टर भयो, एप्लाई गर एसी, सेम अघिकै भोल्टेज कति हो? V is equals to V0 sin ओमेगा टी भइहाल्यो। नाउ यसमा अलिकति हेर, लेट I be the instantaneous current, लेख सेम अघिकै डायलग, let I be the instantaneous current। अब यहाँ के हुन्छ? करेन्ट बग्छ नि त, यो सोलिनोइड त हो। यो यहाँनिर कन्टिन्युअसली करेन्ट चेन्ज छ भनेपछि यसले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ, फ्लक्स बनाउँछ, कन्टिन्युअसली चेन्जिङ छ भने चाहिँ ब्याक EMF दिन्छ। द्याट्स व्हाट इज द ड्रप हियर। बुझ्दैछौ नि कुरा? सो एप्लाइङ लुप रुल, अघिकै डायलग, एप्लाइङ व्हाट रुल? हो त्यही रुल, लुप रुल। इंडक्टर को ड्रप कति हो याद छ होला? V0 sin ओमेगा टी इज इक्वल्स टु LdI/dt। सर माइनस कोही भन्दा यतापट्टि थियो, उता लगेको पोजिटिभ। सो एप्लाइड इज इक्वल्स टु ड्रप। सो हामीलाई के चाहिन्छ? व्हाट डु वी वान्ट? वी वान्ट करेन्ट। कहाँ लुकेको छ? DI मा लुकेको छ। म्याथमेटिक्समा हुने नानीहरुलाई अलिकति साह्रो पर्छ ल यो च्याप्टर चाहिँ। अब यस्तै छ, विदाउट दिस कान्ट गर्नु पर्यो। DI इज इक्वल्स टु कति भयो? यसलाई यही राखे, यो मुनि आयो, यो माथि गयो। सो योर V0/L sin ओमेगा टी dt। DI is equals to V0/L sin omega t dt। Now what do you want? We want current। So DI छ, I चाहिन्छ, के गर्नु पर्यो? इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो। इंटीग्रेशन गरौँ, D सँग T टाँसिएको छ। So V0/L get out। So I is equals to V0/L इंटीग्रेशन
sin ओमेगा टी dt मैथमेटिक्स हुनेले त यो त अघि एन्सर भन्नु पर्यो अब बायोलोजीलाई पढाउँछु ल बायोलोजी भन्नु हुँदैन सरी मैथमेटिक्स नहुनेलाई अब यहाँ लेख्छु ल मेटाउँछु पनि डोन्ट वरी sin ओमेगा टी dt को इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा टी बाई ओमेगा हो भनिदिएको बाहेक छैन अब ल sin ओमेगा टी को इंटीग्रेशन कति भन्नु पर्यो अरे डिफरेन्सिएसन cos ओमेगा टी को इंटीग्रेशन b नॉट बाई ठिकै हुनु पर्ने ठिकै होला ठिकै नै हो नि त यति नै हो सो हो भनेर लेख्दिनु लेख्नु होइन फेरि हो एक्जाममा लेखि पठाउला फेरि भयो होइन सो अब कति भयो त्यसो भए b नॉट बाई ओमेगा थियो मुनि त्यहाँ यहाँ आयो ओमेगा l माइनस cos ओमेगा टी आयो I is equals to ठिकै छ ओके अब यो जुनसुकै ट्रिग्नोमेट्रीको साइन या त cos छ भने अगाडिको के हो पिक हो नि त सो I is equals to I naught minus cos omega t आयो so what is the phase of the voltage हेर त voltage को phase कति छ ओमेगा टी सर करेन्टको पनि ओमेगा टी रहेछ यहाँ सेम रहेछ है भन्छ होइन त्यहाँनेर साइन छ भोल्टेजमा साइन यहाँ cos छ सो अब फेज सेम हुँदैन अब हेरौँ ल राम्रो कुरा बुझ्ने sin 90 minus theta theta is omega t here is equals to cos omega t यो त सबले पढेको हुन्छ cos omega t लाई I can convert it into sin पाए नि त माइनस माइनस लगाइदिउँ बोथ साइड बुझ्दैछौ यहाँ माइनस cos ओमेगा टी छ अब यो माइनसलाई यहाँ भित्र लानु पाउँदैन cos मा चाहिँ किनभने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जान्छ cos अफ माइनस थीटा इज नट इक्वल्स टु माइनस cos थीटा म्याथमेटिक्स नहुनेले भन्दै गर्छ ओके अरूले ठिकै अरूले यस्तै हुन्छ भन्नु अब यसलाई भित्र लानु पाउँछ यो भित्र लैजाउँ कति भयो sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 भयो माइनस cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टु sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नाउ माइनस cos ओमेगा टी लाई कति लेख्नु सक्दो रहेछ भन्नु त यो देखाउँदा नि हुन्छ नदेखाउँदा पनि हुन्छ कति लेख्नु सक्दो रहेछ I is equals to I naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लेख्नु सक्दो रहेछ भेरी गुड ब्युटिफुल Now what is the phase of the voltage? V is equals to V naught sin omega t current I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2 अब sin छ compare the phase voltage को phase omega t छ यहाँ कति छ omega t minus pi by 2 भनेपछि which पिछाडी current त पिछाडी छ omega t minus pi by 2 छ got the point this is done current आयो त्यहाँ एक लाइन लेख्दियौ when AC flows through inductor when AC flows through inductor voltage leads 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 the current by pi by 2 voltage अगाडि चाहिँ back छ नि त minus pi by 2 पछाडी छ so voltage leads the current by pi by 2 or else के लेख्न सक्छौ current lags the voltage by pi by 2 current pi by 2 पछाडी छ भनेको who is leading who is lagging बुझ्यो हैन what is the phase difference phase difference is pi by 2 resistor मा phase difference कति थियो 0 थियो because they were in same phase now it is inductor छैन same phase मा छैन done okay लेख
power. It will go as मैले मार्कर कहाँ राखेँ होला. It will go as in that thing. के भन्छ? रेजिस्टरमा जसरी गरे नि same way. When AC flows through inductor, the instantaneous voltage and current is given by pause गरेर लेख्दा भयो. अगाडिको हेरेर V naught sin omega t and I is equals to यो नलेखौँ ल. होइन सर म यही लेख्छु भने नि लेख केही छैन. I is equals to I naught minus cos omega t. यसलाई कन्भर्ट गरेर ल्याएको थियो. यहाँसम्म ठिकै छ. The instantaneous power P is equals to VI. अब मैग्निट्युड मात्रै लिँदा हुन्छ, पावर डिसिपेसन हो. त्यसो गर्दा यो माइनसको कुरा आएन. सो V naught I naught sin omega t cos omega t. राम्रो बुझेको छ यहाँसम्म. म यहाँ 2 लगाएर मुनि 2 लगाइदिएँ. भनेपछि व्हाट इज दिस? म्याथमेटिक्सले भन्नु पर्यो 2 sin theta cos theta is what? Sin 2 sin omega t cos omega t is फेरि बायोलोजीले यहाँ फर्मुला राख्नु पर्यो. यो डल्लोको इज इक्वल्स टु sin 2 omega t हो भनेर. सो V naught I naught by 2 sin 2 omega t. This is the instantaneous power. Now AC through resistor मा हेर तिमीहरु त्यहाँ sin स्क्वायर आएको थियो. दुईटैमा sin थियो नि त. तर यहाँ त एउटामा sin छ एउटामा cos छ. सो स्क्वायर आएन. This is not square. sin 2 omega t हो, माथि स्क्वायर होइन. So what will be the average? तिमीहरुलाई याद छ स्क्वायर छैन भने एभरेज कति हुन्छ यसको? 0. So what is the average power dissipation when AC flows through inductor? भने कति रहेछ? Your average power dissipation is 0. र अलिकति एउटा डिस्कस गर्नु अघि बिर्सेछु ल. सरी, लेट्स कन्टिन्यू. अघि अलिकति अगाडिको कुरा थियो याद आयो नि त. याद आयो भनेपछि गुड भयो. I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2, where I naught is equals to V naught by omega L. Look at this thing. रेजिस्टरमा यो इन्डक्टरको लागि रेजिस्टरको लागि के थियो? I naught is equals to V naught by R. सिरिज V को मुनि जे हुन्छ. सर यहाँ त जे छैन त R हुन्छ भन्छ. V को मुनि जुन चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ दैट इज योर रेजिस्टेन्स. सो V को मुनि के छ यहाँ? रेजिस्टेन्स. त्यहाँ के छ? ओमेगा L छ नि त. So this is also a kind of resistance हो. राम्रो कुरा बुझ्यो. अब गफ. So V को मुनि whatever you have is what? Resistance. So यहाँ V को मुनि ओमेगा L छ. So this is resistance. भन्दैन. अब यो सरले पनि भेजै बनाउँछ भन्छ हो. रिएक्टेन्स भन्छ ल. अब रेजिस्टेन्स भन्दैन. AC मा चाहिँ रेजिस्टेन्स है हो, चीज त्यही हो. रेजिस्टेन्सलाई नि के भन्छ? रिएक्टेन्स भन्छ. सो व्हाट इज दिस? रिएक्टेन्स भन्छ. कसले अफर गरेको? रेजिस्टरले. रिएक्टेन्स अफर्ड बाइ रेजिस्टर. नाउ व्हाट इज ओमेगा L? रिएक्टेन्स अफर्ड बाइ इन्डक्टर. यसको एउटा स्पेशल सिम्बल पनि छ. बसेर लेख्नु ल. So V naught by omega L यस्तो गर्छ ल. V naught by omega L भयो नि. त्यहाँबाट लेखौँ. यो लेखिरहेको छु त मैले फेरि किन लेखेको. लेख V naught by XL लेख. सर टी सर्टको साइज हो भन्दा फेरि V naught by XL. What is XL? त्यही हो ओमेगा L. त्यहाँबाट लेख XL is equals to omega L भनेर लेख. ओके. त्यो अघि जहाँ छोडेको थियो नि करेन्टको डेरिभेसन त्यसको मुनि अलिकति लेख्नुपर्छ ल. सो व्हाट इज XL भने ओमेगा L. व्हाट इज ओमेगा L भने XL. इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स. इन्डक्टरले गरेको ल. सो व्हाट इज इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भने ओमेगा L. राम्रो छ. भेरी गुड.
So that discussion is also clear. याद गरिराख्नुपर्छ यिनीहरू एक्सएल कति हो भनेर ल लेख फेजर भिडियो पज गर्दा भयो म कन्टिन्यू डाइरेक्टली गर्नेवाला छु when AC flows through resistor the voltage and current is given by instantaneous V is equals to V naught sin omega t लेख्दा तिमीहरु पढ्छ I is equals to I naught sin omega t V is equals to V naught sin omega t I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2. Now phasor is very simple now. Voltage it will remain same. V naught omega t. Y component is how much? V naught sin omega t. Now what is the angle of the current? Omega t minus pi by 2. भनेपछि omega t भन्दा कति कम्ती 90 degree कम्ती भनेपछि it will go down. This is I naught. So what is the component? Component will be this I naught sin omega t minus pi by 2. यतापट्टिको साइनसोइडल भेरिएसन भन्दै गर्दा पनि हुन्छ ल फेजर डायग्राम भनेर I think we can draw this one also only so यो AC भन्ने च्याप्टर चाहिँ जो नानीको म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड छैन उसलाई अलिकति टफ हुन्छ because we will be using integration differentiation अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ हो but we will be using simple differentiation integration sin omega t को integration कति cos omega t को differentiation कति यिनीहरु युज गर्छौं र in this lesson we have covered AC through resistor and inductor. The next lesson will cover AC through capacitor, then AC through LCR. Then 2 more lessons for this chapter. Then we'll finish this AC. Then we'll not touch electromagnetic waves. हामी touch गर्दैनौं अहिले. We'll do it later on. Then we'll directly switch over to the optics. So it will be 10 lessons for optics. Then once the optic is wave and this geometrical or physical optics, ray optics and wave optics is completed, that optics will be of 10 lessons. Then 10 more lessons will complete the other chapter, that dual nature, we have atom, nuclei. Dual nature will be 1 lesson only, okay? And atom will have 1 lesson, nuclei will have 1 lesson only, semiconductor again will have 1 lesson only. Then I may extend 2 lessons for dual nature. Okay, marks dual nature is of 4 marks, atom is of 3 marks, nuclei is of 3 marks. So कम्ती marks को च्याप्टरहरु छ त्यसरी नै हामी पढ्दै जान्छौं तर तिमीहरुले चाहिँ कन्टिन्युअसली भिडियो चाहिँ हेर्नु पर्यो ओके र इफ यु वान्ट एनीथिङ टु बी एडेड के न्यूमेरिकल कुन चाहिँ गर्दिनु कति नम्बर गर्दिनु भन्ने पनि भिडियो हेरिसकेर तिमीहरुले त्यो कमेन्ट्समा लेखिदिनु कि सर प्लिज डु दिस न्यूमेरिकल नम्बर यति भनेर आई विल डेफिनेटली इन्क्लुड इन द नेक्स्ट लेसन तर अब त्यो नेक्स्ट लेसन हेर्नु भन्दा आज 10 दिन पछाडी हेर्यो भने चाहिँ फेरि इट्स नट अफ युज हेरेको छ भने त अहिले चाहिँ ओके एनीवे स्टे सेफ ह्यापी दिवाली